So hello students, welcome to the channel again. Last video dalli ನಾವು solid state na previous year KCET questions na solve ಮಾಡಿದ್ವಿ. In today's session we are going to solve the KCET previous year questions of the chapter solutions. ಅಂದ್ರೆ solution chapter ಇಂದು KCET previous year question paper na ನಾವು ಈ video session ಅಲ್ಲಿ solve ಮಾಡ್ತೀವಿ. Every year 2 to 3 questions ಅಂತೂ solution ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this is very important and let us start the video and with the first question, that is first one. When an electrolyte is dissociated in the solution, the Van't Hoff factor I is dash. KCET 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ Van't Hoff factor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ Van't Hoff factor ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ Van't Hoff factor ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Van't Hoff factor ಅಂದ್ರೆ Van't Hoff factor. The definition ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Van't Hoff factor shows the extent of association or dissociation of the solute in the solution ಒಳಗಡೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು Van't Hoff factor. Okay, so definition is Van't Hoff factor is it shows the extent of association or dissociation of the solute in the solution. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. Okay, observed colligative property divided by calculated colligative property gives you I, that is Van't Hoff factor. Or you can also say that Van't Hoff factor I is equal to calculated molar mass of the solute. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಅದರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ molar mass of the solute. Okay, this is the formula. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Formula is I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property or calculated molar mass of the solute divided by observed molar mass of the solute. Okay, so this one is the Van't Hoff factor I. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Van't Hoff factor ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Van't Hoff factor ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ I is equal to 1, if I is equal to 1, then the solute is in normal state. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. If I is greater than 1, then the solute is dissociating. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ solute. If I is less than 1, then the solute is associated. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? associate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so these are the three conditions. I is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I is greater than 1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I is less than 1 ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The question is, when an electrolyte is dissociated in the solution, the Van't Hoff factor I should be greater than 1 ಇರಬೇಕು. So the answer is B, I should be greater than 1. Okay, this one is the first one. We will go to the second question. Which of the following is not a colligative property? Colligative property ಯಾವುದಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ colligative property ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So colligative property ಅಂದ್ರೆ the property which is dependent on the molar mass of the solute. Solute ಇಂದು molar mass ಅಥವಾ molecular mass ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ colligative property ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ freezing point, the difference in the freezing point of the pure solvent to that of the solution.
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು KF ಇಂಟು W1 into 1000 divided by W2 into M1, where KF is depression in freezing point constant, W1 is weight of the solute into 1000, it is for the conversion of the unit, W2 is weight of the solution, M1 is molar mass of the solute. Molar mass ಮೇಲೆ depend ಆಗಿದೆ depression in freezing point. So it is a colligative property. This is a colligative property. Okay. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ semi-permeable membrane. Okay, this one is called osmosis. Osmosis. Okay, so this one is osmosis. ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತಾನೆ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೆಷರ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, osmotic pressure in formula ನೋಡೋಣ. osmotic pressure can be given as pi, first of all. Okay, pi, it is denoted by pi. So pi is equal to WRT by MV, WRT by MV, where W is weight of the solute, R is gas constant, T is temperature, M is mass of the solute, molecular mass of the solute, V is the volume of the solution. So it is what? Inversely related to molecular mass of the solute. So it is dependent on the molecular mass of the solute. So osmotic pressure is also colligative property. Adadmele barodu elevation in boiling point. Okay, elevation in boiling point is similar to depression freezing point. Okay, elevation in boiling point can be given by delta TB. So ideno depression freezing point andre eno? The difference in the freezing point of the solvent to solution. Solvent ಮತ್ತೆ solution alliro ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ KB into W1 into 1000 divided by W2 into M1. Same formula. KF ಇದ್ದಲ್ಲಿ KB ಬರುತ್ತೆ. KB ಅಂದ್ರೆ elevation in boiling point constant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. This one is also related to molecular mass of the solute, so it is also a colligative property. So last property ಇರೋದು optical activity. Optical activity ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ the extent of rotation caused by the substance. The extent of rotation ಯಾವುದರದು? Extent of rotation of the plane polarized light. Extent of rotation of the plane polarized light caused by the substance. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು rotate ಆಗಿದೆ? Extent of rotation of plane polarized light, ಅದನ್ನ PPL ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. Plane polarized light by the substance is called as optical activity. It is not dependent on the molecular mass of the solute, so it is not a colligative property. So the answer is D, optical activity. Optical activity is your correct answer. D is your answer. Okay, so we'll go to next one. Third question. Osmotic pressure of the solution can be increased by A, increasing the volume of the vessel,
B, increasing the temperature of the solution. C, dilution of the solution. D, decreasing the temperature of the solution. So for this, you should know the formula of the osmotic pressure. Formula of the osmotic pressure, pi is equal to WRT divided by MV, or you can also write it as CRT. W by MV andre concentration. Okay. So concentration anne W by MV anta heli karitare. Okay. So CRT, concentration into R into T. R is gas constant, T is temperature, pi is osmotic pressure. So see the relation ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, pi is directly proportional to temperature, inversely proportional to molecular mass of the solute. Okay. Solute in molecular mass ಮೇಲೆ inversely proportional, ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಎ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್. ವೆಸಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. Decreasing the temperature of the solution is not also possible because directly proportional ಇರೋದ್ರಿಂದ increase ಮಾಡಿದ್ರೆ increase ಆಗುತ್ತೆ, decrease ಮಾಡಿದ್ರೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. So the osmotic pressure of the solution can be increased by increasing the temperature of the solution. Okay. Next question. Next, the Van 't Hoff factor I accounts for dash. A, extent of solubility of solute. B, extent of dissociation of the solute. C, extent of dissolution of the solute. D, extent of mobility of the solute. Okay. So now this one is a little bit tricky. You will think that dissolution ide, solubility ide, mobility ide, idradella artha enu anta heli. So adra ಬಗ್ಗೆ ಏನು think ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, just ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, I is equal to what, I definition ಏನು, it shows the extent of dissociation or association of the solute in solution. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದು ವ್ಯಾನ್ 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, NaCl ಇದೆ, NaCl ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನೇಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಮನೇಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ Na+Cl ಮೈನಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, Na+ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ NaCl ಇಂದ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್, ಒನ್ ಅಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಒನ್ ಅಯಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿ, 1 + 1 ಟೋಟಲಿ 2 ions. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ I is equal to 2. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ, Na2SO4. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 Na+ + SO4 2 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 Na+ + SO4 2 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 + 1 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ I is equal to 3. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ extent of B, extent of dissociation of the solute. So answer is B. We'll go to next one. Okay. So when the pure solvent diffuses out of the solution through the semi-permeable membrane, then the process is called. So the ಇಲ್ಲಿ important ಇರೋದು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ವರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿಪರ್ಮಿಯಬಲ್
membrane. Okay, through semi-permeable. See, the word is ಒಂದು from the solution ಇರಬೇಕು or to the solution ಇರಬೇಕು. Solvent to the solution ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು osmosis. Solvent from the solution or out of the solution ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು reverse osmosis. Okay, so the answer is when the pure solvent diffuses out of the solution through the semi-permeable membrane, then the process is called reverse osmosis. Osmosis ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. osmosis ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕಿದ್ದು, ಇದು ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಜಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೀವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ CO2 ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೇನಿದು ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ particles from blood. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ, I think this one was same kind of question is asked 2017 also, 2018 also, 19 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I is inversely proportional to freezing point. I is directly proportional to boiling. Okay, idna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Simple case. Boiling point. Okay, simple case ಏನು? I is inversely proportional to freezing point. I is directly proportional to boiling point. In case of what? In case of same concentration ಇದ್ರೆ. Same concentration ಇದ್ರೆ I ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is inversely proportional to freezing point. I is directly proportional to boiling point. Andre higher the value of I, higher is the freezing point. Higher the value of I, lower is the freezing point. Lower the value of I, higher is the freezing point. Inversely proportional. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು directly. Higher the value of I, higher is the boiling point. Lower the value of I, lower is the boiling point. So here, what is this asked? The question is, which of the following aqueous solution has highest freezing point? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 0.1 ಮೋಲಾಲ್, 0.1 ಮೋಲಾಲ್, 0.1 ಮೋಲಾಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, Al2SO4 ಥ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, Al2SO4 ಥ್ರೈಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 2Al+3, ಯಾಕಂದ್ರೆ Al2 ಇದೆ, ಸೊ 2Al+3 ಪ್ಲಸ್ 3SO4 2-. So 3 plus 2 gives you total I is equal to 5. Next option, BaCl2. Okay, BaCl2. Ba plus 2 one day ion plus 2Cl minus. So 2 ions, 1 plus 2 gives you I is equal to 3. Third option, AlCl3. Okay, AlCl3, Al plus 3 plus 3Cl minus gives you I is equal to totally 4. Okay, adadmele last option, that is NH4Cl, NH4 plus Cl minus gives you 1 plus 1, that is I is equal to 2. Okay, so ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು?
2, I is equal to 2, that is NH4Cl. So the answer is D, 0.1 molar NH4Cl. Okay, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ the answer will be Al2SO4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. highest I value gives you the highest boiling point. Option will be A ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, but ಇಲ್ಲಿ freezing point ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ option will be D. Okay, next question, which is similar to the previous question. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, which of the following aqueous solution has the highest boiling point? Boiling point ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. Boiling point ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ? I is directly proportional to boiling point in case of same concentration condition ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Same concentration. Okay, concentration ನೋಡಿ, first 1m 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 1m, so same concentration ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ I value ಕಂಡುಹಿಡಿ. NaOH, NaOH gives you what? NaOH, Na plus OH minus 1 plus 1, I value is 2. Na2SO4, 2 Na plus SO4 2 minus, that gives you I value that is equal to 3. NH4NO3 gives you NH4 plus NO3 minus 1 plus 1 gives you I is equal to 2. KNO3 gives you K plus NO3 minus gives you I is equal to 1 plus 1, that is equal to 2. So ಹಾಗಿದ್ರೆ highest boiling point ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? highest I value ಇರೋದಕ್ಕೆ. highest I value ಯಾವುದು? this one, 3. so ಯಾವುದು? Na2SO4. so Na2SO4 should have the highest boiling point. ಇಲ್ಲಿ lowest ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರದ್ದು freezing point ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. okay, so lowest highest will be this one. okay, next question ನೋಡಿ. next question already mark ಮಾಡಾಗಿದೆ, but we will again, doesn't matter. okay, so simple question, ಇದು already ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ನೋಡಿದಿರ question. Isotonic solutions are the solutions having the dash: A surface tension, B vapor pressure, C osmotic pressure, D viscosity. Answer is osmotic pressure. Osmotic pressure, ಇದಿಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. okay, ಅಂದ್ರೆ isotonic solution definition ಇದೆ, ಏನು? The isotonic solutions are the solutions having the same osmotic pressure. So it is correct. Answer C is correct. But ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Isotonic solutions have two types of solution that are also called as one. First one is hypotonic solution. Second one is hypertonic solution. Okay, hypotonic and hypertonic. Okay, so hypotonic ಅಂದ್ರೆ lower atmospheric solution ಗಿಂತ lower atmospheric pressure ಇದೆ. so lower osmotic pressure ಇದೆ, hypotonic. ಅದು higher osmotic pressure ಇದೆ, higher osmotic pressure ಇದೆ solution ಗಿಂತ, ಅವಾಗ ಅದೇನದು hypertonic solution. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ NaCl. ಓಕೆ, NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.91% ಇದೆ, 0.91%. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 0.91% ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ is directly proportional to concentration. Okay, ನೆನಪಿದಲ್ಲ, pi is equal to CRT. okay, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಈ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.91% ಇತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ 0.91% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆವಾಗ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವೆಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.91% ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಯಾಕೆ?
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. NaCl ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಲೋವರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯ್ತು. ಲೋವರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋಣ. NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.91% ಇದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.91%? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ 0.91%. greater the concentration, higher is the osmotic pressure. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು osmotic pressure higher ಇದೆ. So the type of the solution is hypertonic solution. So this is very example, very ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜೈ ಮತ್ತೆ ನೀಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 2 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ NaCl ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ. ಅದೇ ನೀವು NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಗ್ ನೋಡಿದ್ರದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೈಪರ್ ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು hypotonic solution. You have to remember these example. The answer for this question, this specific question, is osmotic pressure. Okay, we'll go to next question. That is relative lowering of the vapor pressure of a dilute solution of glucose dissolved in 1 kg of water is 0.002. The molality of the solution is, the molality of the solution is dash. The molality of the solution is dash. This was asked in 2019. It is a little bit tricky question and it is a very long question. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋ question ಇದೆ. Okay, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನಾನು RLVP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, RLVP. ಓಕೆ, so it can also be given as P0 minus P divided by P0, that is equal to W2 into M1 divided by M2 into W1. Okay, W2 into M1 divided by M2 into W1. So let us say relative lowering of the vapor pressure of the dilute solution of glucose. Glucose is what? Solute. Okay, glucose dissolved in 1 kg of the water. Kg of water, water is what? Solvent. Okay, so let us say M1 is molar mass of the solvent and W1 is weight of the solvent and W2 is weight of the solute, and the glucose, weight of the glucose. M2 is molar mass of the glucose. Okay, M1 M1 ಮತ್ತೆ V1 is with respect to water, W2 and M2 is with respect to glucose. ಈಗ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊಲಾಲಿಟಿ M is equal to number of moles of the solute in kg of the solvent. So number of moles ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ? weight ಅಥವಾ mass by molar mass, number of moles divided by weight, ಇದು kg of the solvent ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ? ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟು kg ಇದೆ ಅದು, ಎಷ್ಟು weight ಇದೆ ಅದು W ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, multiplied by 1000. if it is converted to gram, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ multiplied by 1000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು. ಆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ m is equal to weight of the solute divided by molar mass of the solute
multiplied by 1000 multiplied by total weight of the solution or solvent ಅಂತ weight of the solvent. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು W ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ W2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0.002 given is 0.002. Relative lowering of the vapor pressure of the dilute solution of glucose dissolved in 1 kg of the water. 1 kg ಅಂದ್ರೆ 1000 gram of water is 0.002 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. That is equal to W2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ W2 ಹಾಗೆ ಇಡಿ ಇಂಟು M1 ಅಂದ್ರೆ molar mass of the water, so that is 18 divided by M2 ಅಂದ್ರೆ molar mass of the solute, that is 180. Glucose ಇಂದು molar mass is 180, so glucose ಇಂದು 180 substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ. Weight of the solvent 1000 ಇದೆ, so 1000 substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1000 gram ಇದೆ. Okay, weight of the solvent is 1 kg of the water, so 1000 ಅನ್ನ substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ W2 is equal to 0.002 into 180 divided by into 1000 divided by 8. Okay, so divided by 1000 into 8. Okay, so ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ you will get W2 is equal to 20 gram. W2 is equal to ನಿಮಗೆ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ 180 ಗ್ರಾಮ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1000. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ M is equal to weight of the solute. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ weight is W is equal to 20 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 20 ಗ್ರಾಮ್ multiplied by 1000 divided by 180 gram multiplied by 1000 gram, that is already given 1 kg of the water ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a 0.111 molar. So the answer is 0.111 molar. So first of all ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. A non-volatile solute A tetramerizes in water to the extent of 80%. 2.5 gram of A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3 degrees Celsius. The molar mass of A in mole per liter is given. KF for water is 1.86 kg per mole. 2019 KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is a very long question and also a long procedure to solve. Okay, first of all, first line ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ A ಟೆಟ್ರಾಮರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಟ್ರಾಮರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಮರೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಟೆಟ್ರಾಮರ್ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 80%. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 80% ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಾರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, degree of association, because it is shown in percentile you have to take it in fraction, that is 0.8 ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ A, 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ A in 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದೇನಿದು? ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದು. 100 gram of water ಏನು? Solvent. Okay, this you have to remember. Lowers the freezing point by 0.3 degrees Celsius. ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Delta TF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is equal to 0.3 degrees Celsius. The molar mass of the solute A in mole per liter is. Okay, so ಇದರದ್ದು actually ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಇದು ಏನಿದೆ, delta TF is equal to IKF into C, where C is concentration can be given by IKF mass by molar mass into 1000 divided by volume. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹಳ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಐ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ molar mass of the solute ಏನು? 2.5 ಗ್ರಾಮ್. molar mass of the solute 2.5 gram, sorry,
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, molecular mass of the solute should be given, no? 2.5 gram. So molecular mass of the solute, volume is also already given, that is 100 gram of water. Okay, so 100 gram of water. Okay, so we will solve this step by step, but you have to remember this formula. Okay, so first of all we have to solve for I ಗೆ solve ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. I ಗೆ ಹೇಗೆ solve ಮಾಡ್ತೀರಾ? So first of all, degree of dissociation I alpha is equal to I minus 1 divided by 1 by n minus 1. Okay, alpha is equal to I minus 1 divided by 1 by n minus 1. This is for association. ಇದೇನಾದರೂ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I minus 1 divided by n minus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಓಕೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 4 molecules ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಲೈಕ್ NaCl ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಂಟು 2 ions, ಅವಾಗ ನೀವು N is equal to 2 ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು molecules ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 4 molecules. ಸೊ N is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. I ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಲ್ಫಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ N ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ I ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ I is equal to ಇದೇನಾಗಿದೆ 1 by n minus 1. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ is equal to 0.8, that is equal to I minus 1 divided by 1 by 4 minus 1. Okay, 1 by 4 minus 1. So you got 4 into 1, 4, 1 minus 4, that is minus 3, that gives you I minus 1 divided by minus 3 by 4. Okay, so ಈಗ I minus 1 ಗೆ minus 3 by 4 ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ I is equal to, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. I is equal to, ಓಕೆ, I is equal to 0.8 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಲ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ minus 3 by 4. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, I minus 1 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 0.8 ಇಂಟು minus 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ 0.4. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ I is 0.4. ಓಕೆ, ಸೊ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಮಗೆ 0.4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. I is equal to 0.4. Okay, again question read ಮಾಡಿ. A non-volatile solute A tetramerizes in water to the extent of 80%. 2.5 gram of the A, under weight of the solute, in 100 gram of water. In 100 gram of water. So in 100 gram of water ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 2.5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, 100 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to I KF into concentration, that is m by m into 1000 divided by V. Okay, so delta TF ಗೊತ್ತಿದೆ. delta TF ಏನು given, delta TF decreases the, see delta TF ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the freezing point is decreased by 0.3 degrees Celsius. Okay, so delta TF is 0.3 degrees Celsius, 0.3 degrees Celsius. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ KF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, KF 1.86 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಾ. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಾ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 2.5 ಗ್ರಾಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಏನು, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ A ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ m is equal to ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ m ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ m is equal to
ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ I is equal to 0.4 multiplied by KF that is 1.86 mass of the solid that is 2.5 gram multiplied by 1000 divided by mass molar mass ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನದು 0.3 degree Celsius multiplied by volume of the solution that is 100 gram of the water. So ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer that is equal to 62 gram answer ಬರುತ್ತೆ. So 62 gram answer is your molar mass of the solute. So this one is your answer. Option B is your answer. Okay, so this completes the whole solutions in the KCET previous year questions and idu complete ಮಾಡುತ್ತೆ. Next we will see the I think we will see organic or inorganic ಯಾವುದಾದ್ರೂ one chapter na we will see in the next video. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಳಿರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಳಿರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ KCET ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.